السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی دنوں بعد حاضر ہوئے ہیں۔ آج میں نے ایک راوی کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا رد کیا، جو کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک راوی کا رد کیا تھا اس کے جواب پر۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ یہ بات واضح کرتی ہیں کہ جس نے یہ رد کیا وہ ایک بدبودار شیعہ ہے۔ اپنے آپ کو سنی ضرور بولتا ہے، پر فنڈنگ اور اس طریقے سے اپنا گھر چلانا اور صحابہ پر بھونکنے کا کام اس شخص نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس نے باغ فدق کے اوپر جو مفتی راشد محمود صاحب نے ویڈیو بنائی تھی اس کے جواب میں اپنے کچھ اعتراضات کرے، جس پر ہمارے کچھ اعتراضات ہیں۔ میں کوئی بڑے بڑے دلائل دینے کے لیے آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ دلائل ان سے کیا، ان کے باپ کے جو وسعت ہے اس سے بھی کروڑوں درجہ دور تک ہیں کہ یہ ان دلائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ باقی پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہدایت ملے۔ لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اعتراض کیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ مفتی راشد محمود صاحب نے باغ فدق کے اوپر جب ویڈیو بنائی اور جب رد کیا اس شیعہ رافضی کا، تو کسی بھی سنی عالم کا انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، جبکہ وہ جس کا انہوں نے رد کیا تھا وہ ایک سنی عالم ہے بقول اس کے۔ تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ ہے، جس کی بات یہ سنی کے طور پہ کر رہا ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ مفتی راشد محمود صاحب نے بالکل صحیح جوابات دیے، لیکن میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سنیوں کے دلائل دیے کہ نہیں دیے۔ اب یہ سنی ہی کہنا چاہتا ہے تو سنیوں کے دلائل تو بھرے پڑے ہیں باغ فتح کے اوپر، وہاں سنیوں کو دلائل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روز مطلب آفتاب کی طرح روشن ہے وہ دلائل۔ خود اس ویڈیو میں مفتی راشد محمود صاحب نے اس نے ایسی خیانت کری کہ جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے دلائل ہی دیے، جبکہ خود مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی جو وہ کلپ دیکھے گا، جو وہ رد دیکھے گا، جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس کو دیکھنی ہو وہ بھی ضرور دیکھے، تو اس کے اوپر انہوں نے خود بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا 7305 نمبر، اس حدیث کو پڑھا بھی، لیکن ان کو وہ دکھے گا نہیں۔ اس کے بعد 4033 نمبر حدیث اور 4034 نمبر حدیث بخاری شریف کی انہوں نے بیان کری، یہ بھی ان رافضی ملاؤں کو نہیں دکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کو توڑنا ہے، رافضیوں سے پیسے لیے ہیں، جہنم کے کتوں سے پیسے لیے ہیں، تو ان کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جو کتا جس در کی روٹی کھائے گا اس کا حق ادا کرے گا، تو صحابہ پر بھونکنا ان کا یہ حق ادا کرنا ہے۔ وہ پیسے ملے ہیں تو وہ اس کو حق ادا کرنے کے اوپر لگائیں گے۔ دوسرا جو اعتراض انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فدق مانگنے گئیں تو وہ حق پر تھیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ان کا کہنا ہے تو ہمیں پھر سنیوں کے دلائل سے دکھا دے کہ سیدہ جب گئیں تو وہ حق پر تھیں، یہ والی بات آپ واضح کریں۔ میں اس پہ بھی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، پہلے یہ والی بات آپ خود سنیوں کے دلائل سے ثابت تو کریں۔ اگر آپ سنی کہتے ہیں، سنیوں کو منوا رہے ہیں، تو سنیوں کے دلائل دکھائیں، شیعوں کے دلائل مت دکھائیے گا۔ وہ حدیثیں، وہ روایتیں وہی دکھائیے گا جو سنی عالم دین نے 1400 سال کے اندر واضح کر کے بیان کی ہوں کہ اہل سنت کے یہاں یہ معتبر ہے، انہی حدیثوں کا حوالہ دیجیے گا۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ گئیں تو حق پر تھیں، اس کے یہ واضح دلائل خود نہیں دیتے، صرف ان کا کہنا ہے کہ وہ گئیں تو حق پر تھیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا سیدہ جب گئیں تو حق پر تھیں تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا وہ حق نہیں تھا؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں مانتے کہ اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں وہ جو احادیث مروی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پر، کیا وہ غلط ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے جو وراثت والی حدیث بیان کی وہ غلط ہے؟ کیا وہ اسے نہیں مانتے؟ کیا وہ اہل سنت کے ان دلائلوں کو نہیں مانتے؟ کیا وہ ان حدیثوں کو نہیں مانتے؟ یا شیعوں سے پیسہ لینے کی وجہ سے وہ شیعوں کی ہی دلائل مانیں گے؟ دوسری بات، اب آتے ہیں تیسرے اعتراض پہ۔
तीसरे एतराज़ इन्होंने ये किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया तो उन्होंने भी बाग फतह वापसी नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दुनिया नहीं चाहते थे। वाह भाई वाह! जब आप सैयदा के जाने की बात करते हैं, तब आप कहते हैं कि वो हक पर थीं, वो सही मांग रही थी। जब आप हज़रत अली के दौर जब आता है, जब लेने की बात आती है कि जब वो वापसी लेंगे, तो आप कहते हैं कि वो दुनिया नहीं चाहते थे। तो आपके कौल के मुताबिक, माज़अल्लाह ये मेरी तरफ मंसूब मत करिएगा बाद में, ये आपके कौल के मुताबिक क्या ये है कि सैयदा जो गई वो दुनिया के लिए गई माज़अल्लाह? क्योंकि आपने कहा कि हज़रत अली इसलिए नहीं गए क्योंकि वो दुनिया नहीं चाहते थे। तो क्या आप ये कहते हैं कि सैयदा गई तो इस दुनिया चाहती थी इसलिए गई? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो सहाबा का गुस्ताख हुआ है वो अहले बैत का गुस्ताख ज़रूर बिल ज़रूर होगा, और यही हकीकत है, यही वाज़े होगा। इनके जो जुमले हैं उनसे ये बात वाज़े हो जाती है कि ये लोग सैयदा की भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि जब सैयदा गई और आप कहते हैं कि वो हक पर थीं, और हज़रत अली का दौर जब आया उन्होंने वापसी नहीं करा उस फतक को, तो आप हज़रत अली को क्या कहेंगे? ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कायम मुकाम हुए। हज़रत अली का दौर जब आया, हज़रत अली की शुजाअत, उनकी बहादुरी का तज़किरा हर जगह मौजूद है। क्या वो बाग़ फतह वापसी नहीं ले सकते थे? कहते कि मरवान को दे दिया। मरवान को दे दिया तो वापसी नहीं लिया जा सकता था। वो दलाइल कहाँ हैं? वो बातें कहाँ हैं? क्या तुम होश भी देखते हो? क्या अपनी सोच भी देखती हो कि सैयदा के ऊपर एतराज़ कर रहे हो? हज़रत अली पर तुमने एतराज़ कर दिया। तुम्हारी खुद की बात से ये वाज़े हो गया, या तो तुम हज़रत अली को माज़अल्लाह गलत समझते हो या सैयदा को गलत समझते हो। माज़अल्लाह, तुम्हें सहाबा के ऊपर भौंकने में इतनी भी फुर्सत ना मिली कि तुमने अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर दी। खैर, मैं चौथे एतराज़ पे आता हूँ। वो जो मौलवी था, उसने हुजरे के ऊपर, जो हज़रत आयशा का हुजरा था, उसके अंदर 2 सहाबा इकराम जो दफन हुए, मदफून हुए, उनके बारे में ज़िक्र किया कि क्या हुजरा उनके बाप का था। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह बोले। क्या ये ज़बान अल्फाज करने वाला शख्स सुन्नी हो सकता है? मैं दलाइल पे बात नहीं करता, मैं उसके मुतालबे पे बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या क्या वो जो अल्फाज उसने यूज़ करे, क्या वो अहले सुन्नत का शियार है? क्या कोई अहले सुन्नत हज़रत अबू बकर की शान में ऐसे बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? क्या हज़रत उमर की शान में ऐसे बदतरीन लफ्ज़ कोई क्या ऐसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या यही सहाबा को खिताब करने का तरीका है? जब तुम्हें अहले बैत को खिताब करने की अहादीस मुबारका याद हैं, तो सहाबा को खिताब करने की अहादीस मुबारका क्यों याद नहीं है? क्या तुम ये भी कहते हो दबे अल्फाजों में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक गलत हैं? क्या तुम ये भी कहते हो कि हज़रत उमर गलत हैं? तुम ये जब कहते हो तो तुम वाज़ेह करो, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हारे आकाओं ने, शियाओं ने सिर्फ तक़िया तुम्हें सिखाया नहीं, और तक़िया सिखाया है तो बेहतरीन तरीके से तुम यूज़ कर रहे हो। फिर तुमने यूँ कहा कि क्या हज़रत आयशा का जो हुजरा था वो उनके हुजरा कब हुआ? वो उन लोगों का हुजरा कैसे हो गया? वो तो अल्लाह के रसूल की मिल्कियत थी। नहीं, यही तो गलती है तुम्हारी, तुमने अहले सुन्नत की किताबें पढ़ी ही नहीं। मैं तुम अगर बात करते हो ना कि शियाओं के हवाले मत देना, मैं दूँगा भी नहीं। मैं तुम्हें से यही बात कहूँगा कि जब अहले सुन्नत की किताबों में बात मज़कूर है कि वो हिबा हो गया था। अब मुझे बस तुम ये बता दो कि क्या हिबा के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई चीज़ थी, उसे हिबा कर दी, तो क्या उसपे उनकी मिल्कियत रही ज़ाहिरन? क्या वो मिल्कियत रही? कोई चीज़ मेरी थी, मैंने किसी तीसरे शख्स को दे दी, तो क्या वो मेरी मिल्कियत रही या उसकी मिल्कियत हो गई जिसको मैंने हिबा करी, जिसको मैंने गिफ्ट करी? जिसको मैंने गिफ्ट कर दी वो उसकी मिल्कियत हो गई। तो तुम कैसे एतराज़ कर सकते हो कि ये सैयदा का मतलब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो हुजरा उनका पर्सनल नहीं था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्सनल नहीं दिया था। तुम ये कब कहते हो? तुम ये क्यों कहते हो? फिर तुमने एक बेतुका सा एतराज़, बेतुका बिल्कुल, जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो ये किया कि हज़रत आयशा ने मना कर दिया था कि मैं ये जगह हसन को नहीं दूँगी दफ़न होने के लिए। रिवायतें दिखाओ, सही सनद से दिखाना, अहले सुन्नत की मोतबर रिवायतें दिखाना, अहले सुन्नत के मोतबर अक़वाल दिखाना, तब बात करना हमसे। ये सारी की सारी शिया रिवायतें हैं, सारी की सारी शिया रिवायतें, और सारी की सारी शिया रिवायतें तुम वाज़े करते हो अहले सुन्नत में बैठ के, और जब यही हुक्म अहले सुन्नत शिया होने का तुम पर लगाते हैं, जहन्नुम के कुत्तों के वफादार होने का जो इल्ज़ाम तुम पे लगता है, जब वो वाज़े हो जाता है तो तुम उससे मुँह मोड़ते हो। सुधर जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।